बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण आजिर एही भिडियो रे आमे माने जानिबा जे कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मानक पई फेब्रुआरी 2026 कि भली रहिबो। एही फेब्रुआरी मासरे आपणक जीवन रे केउ सब परिवर्तन हेबो। आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किभली रहिबो। आपणकर कुंडली रे नवग्रहंकर स्थिति किभली रहिबो। नवग्रह आपणकु केउ भली फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे। एहा सहित अशुभत्व प्रदान करुथिबा ग्रह मानक पई किछि विशेष प्रतिकार मध्ये जानिबा। सेथिपाई आपणकर जदि कर्कट राशि होइथाय तो वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को जहां आपणकर जन्म राशि तथा चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु चतुर्थ राशि हेउची कर्कट राशि एवं कर्कट राशिर राष्ट्राधिपति हेउछंती चंद्रमा, जे कि प्रति 2 दिन रे निजर राशि परिवर्तन करिथांती। तो बंधु माने फेब्रुआरी मास आरंभ रे आपणकर कुंडलीर द्वितीय भावरे गोचर करूछंती केतु, सप्तम भावरे गोचर करूछंती बुध, शुक्र, सूर्य एवं मंगल, अष्टम भावरे गोचर करूछंती राहु, नवम भावरे गोचर करूछंती शनि एवं द्वादश भावरे गोचर करूछंती देवगुरु बृहस्पति। तो सर्वप्रथमे आसंतु जानिबा आपणकर स्वास्थ्य किभली रहिबो ए फेब्रुआरी 2026 रे। तेबे बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, इम्युनिटी सिस्टम रो भाव। आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउछंती चंद्रमा, जे कि प्रति 2 दिन रे निजर राशि परिवर्तन करिथांती। तेबे बंधु माने 23 फेब्रुआरी परे आपणको आपणकर स्वास्थ्यर विशेष ध्यान रखिबार अछि। कारण 23 फेब्रुआरी को मंगल आपणकर अष्टम भाव को प्रवेश करिवे। अष्टम भावरे राहु गोचर करूछंती। तो राहुको सहित मंगल अंगारक दोषर निर्माण करिवे। एहार अर्थ हेउछि आपण घरे रुहंतु किंबा बाहर को केउ आडे जांतु आपणकर पाद खसिबा भली किछि संभावना देखा जाउछि किंबा आपणकर पेट जनित समस्या मध्ये किछि देखा देई पारे। तो आपणको आपणकर खाद्यपेय प्रति विशेष ध्यान रखिबार अछि। एहा व्यतीत आपणकर डेंटल इश्यू मध्ये देखा देई पारे। एबे आसंतु जानिबा विद्यार्थी मानक पई किपरि रहिबो फेब्रुआरी 2026। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षार भाव। आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछंती मंगल। मंगल आपणकर सप्तम भावरे गोचर करूछंती, किंतु 23 फेब्रुआरी को मंगल आपणकर अष्टम भाव को चलन करिवे। तेबे जे पर्यंत मंगल आपणकर सप्तम भावरे अछंती तो सप्तम भावरे मंगल उच्चस्थ अछंती। तेनु आपणकर एही फेब्रुआरी मासरे जदि किछि एग्जाम रहुछि, कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहुछि, प्रतियोगितामूलक परीक्षा रहुछि, सरकारी परीक्षा रहुछि, तो निश्चित भावरे आपण सेथिरे उत्तीर्ण हेबे। तो पाठ पढ़ा रिलेटेड जदि आपण किछि बड़ डिसिजन नेउछंती, किछि बड़ स्टेप नेउछंती, तो सेथिरे मध्ये आपणको सफलता मिलिबो। कारण मंगल आपणकर केंद्र रे सप्तम भावरे बहुत उच्च स्थिति रे अछंती। मंगलंकर दृष्टि आपणकर प्रथम भाव उपरे रहुछि। आपणकर स्टेबिलिटी बहुत भलो रहिबो, कैचिंग पावर बहुत भलो रहिबो, शिक्षा क्षेत्र रे आपणको बहुत अधिक सफलता मिलिबो। एबे आसंतु जानिबा आपणकर प्रेम जीवन किभली रहिबो एही फेब्रुआरी 2026 रे। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी आपणकर शिक्षार भाव हेबा सहित पंचम भावटी मध्ये होइथाय आपणकर प्रेम जीवनर भाव, आपणकर संतानर भाव। तो आपणकर पंचम भावर अधिपति मंगल आपणकर सप्तम भावरे गोचर करूछंती। मंगलक सहित शुक्र मध्ये आपणकर सप्तम भावरे अछंती। तो आपणकर जीवन साथी टिके रोमांटिक स्वभावर रहिबे। जदि आपण सिंगल अछंती तो आपणकर नूतन प्रेम संपर्क गढ़ी उठिबार बहुत अधिक संभावना रहुछि। आपणकर कोनोसी व्यक्तिक सहित देखा होई पारे एवं तांको सहित आपणकर प्रेम संपर्क मध्ये गढ़ी उठी पारे। प्रेम जीवन आपणकर एही फेब्रुआरी मासरे बहुत भलो रहिबो। जदि पूर्वरु आपणक मध्यरे
କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଥିଲା ତ ସେ ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢିବ, କନେକ୍ସନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିଭଳି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ 2026ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ଶନି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବରେ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଚତୁର୍ଗ୍ରହୀ ଯୋଗର ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଏକତ୍ର ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ମନରେ ଅନେକ କଥା ଚାଲିବ, ନିଜର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି, ନିଜର ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ନେଇ, ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ଅନେକ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଏବଂ ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଇଫରେ ଆପଣ ଗ୍ରୋଥ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁଖମୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଆଗ୍ରେସନ ମଧ୍ୟ ରହିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି 20 ଫେବୃଆରୀ ପୂର୍ବରୁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଏସବୁରେ ଟିକେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାଙ୍କର ହଁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଁ ମିଶାଇବାକୁ ପଡିବ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେବ, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱର ଗ୍ରହ, ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱର ଗ୍ରହ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ସବୁ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିଭଳି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ 2026ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ଶନି ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବର ଅଧିପତି। ତେଣୁ ଶନି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ସେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରାଇବେ, ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରାଇବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଟିକେ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛନ୍ତି। ତ ଉଭୟ ପଟୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ଦେଖାଦେବ। ତ ଏହି ମାସରେ ଏଭଳି ଦେଖାଦେଉଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବଡ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ବଡ କରିବାର ଡିସିସନ ନେଇଛନ୍ତି, କିଛି ବଡ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବ ଦେଖାଦେବ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ହିଁ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଚାଲି ଆସିବେ, ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ମଇ ମାସ ପୂର୍ବରୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ଦେଖାଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମଇ ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣ ଟିକେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିଭଳି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ 2026ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସହିତ ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ ବଢିବ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶୈଳୀରେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କାରଣ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସହିତ ବୁଧ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ ରହିବ। ଆପଣ ହାର୍ଡ ୱାର୍କ ଅପେକ୍ଷା ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ କରିବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ତେବେ 22-23 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ଆପଣ ଯେମିତି କାହା ସହିତ କିଛି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ନ କରନ୍ତି। ଯେତେ ପାରିବେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ, ପଲିଟିକ୍ସ ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଚାକିରି ନାହିଁ, ତ 14-15 ଫେବୃଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ବିଜନେସ କଥା ଯଦି କହିବା ତ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୋର ଅଛି, ପ୍ରପର୍ଟି କିମ୍ବା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନର କାମ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, କମ୍ୟୁନିକେସନ ରିଲେଟେଡ କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି, କନସଲ୍ଟିଂର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଅନଲାଇନ ରିଲେଟେଡ
ଆପଣ କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଗ୍ରୋଥ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଯାହା ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହୋଇଯିବା ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଆପଣ ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ପାରିବେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ରର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା।